Hey guys, welcome back. So this video is going to be a quick review on the test ride and few genuine thoughts on it. I'll also show you the service van they are planning to send to everyone's house whenever there's a requirement of a service. I'll just give you a glimpse and overview of it, and I'll end it with one of the executives explaining and giving the explanation of the bike. This is the test ride area. They have a very good parking over here. I'll take you to the right away. So this is in the hyper mode. I'm trying to test it and pull it as much as possible. So let's see how it handles. One thing to remember with S-Pen and S-Pen Pro is not to touch your brake levers while riding. It kills your power supply to the motor. So it's dangerous in few panicky situations, otherwise it's okay. The braking is amazing guys, no second thought on it. It acts like a pro. But see, in cornerings, while I'm trying to maintain a lean angle in a tight traffic, I need a little bit of braking while acceleration. But with this bike, even if you tap your brake a bit, your engine power is totally killed and you're diving to your left or right, whichever angle you're turning into. So it's very dangerous. So I strongly feel Ola has to stop this and remove this feature of killing the power to the motor while you tap your brakes. This is really important because in India it is very common to see panic situational braking on a daily basis. The indicator switches also are way far from the handle grip. I tried connecting to the Bluetooth here. It was successfully paired, but again, I tried multiple apps and it was not playing it also. Might be the beta version which is acting up, and the music couldn't be played on this particular bike, but yeah, again, I did get a chance to get a glimpse of how the music works on a demo vehicle. One thing I would like to share is I saw a bike which one of the customers were taking a test ride and it stopped all of a sudden in the middle of the road. They just had to push it and take it. There was no other option to even start it. The Ola guys tried to come and do a hard reset, but it didn't work. So there's some situations where overheating is acting up is what I feel, but again it's a personal view. We just have to wait and see how our delivered vehicles perform. I'm trying to push the vehicle a bit and see how it handles. A genuine review on the handling and the ride comfort, it is one of the best in class, I'm sure. About this, the tires are perfect, the handling is perfect, the way the bike grips to the road is perfect, so no complaints on the handling part of the bike at all. At this turn, I made sure I don't tap the brakes at all. Hyper mode. There's a small stretch of patchy road up ahead, so probably I'll try to check the rear suspensions and how the ride feels on patchy road on that stretch.
I didn't feel any stress on the patchy road. The bike handled it very good. No complaints on the suspensions and handling part of it. The bike handles it gracefully, no doubt about it. The major complaint I have on this bike is braking. While braking, I don't want the acceleration or the power to the motor to die. That is one major flaw that the company has to rectify. And other than that, I don't feel any problem with the bike as of now. I want to try reverse mode on the sand. Let's see how it works. I came across this Ola van at the test ride location, and one of the executives confirmed that this van is the one which is going to come to our houses for any kind of service related issues. I'll just give you a peep inside the van how it looks. So if you can see, there are two stands where your front and rear tire are going to get locked, and probably some seating area where the mechanics are going to sit and work on your bike. So this is how your bikes are going to get serviced. This is the van, this is the setup they have for it. లాస్ట్లో S1 ఫీచర్ డిఫరెన్స్ చెప్తాను. ఫీచర్ ఫిజికల్గా మాత్రం ఇలానే ఉంటుంది, కొన్ని ఫీచర్స్ మాత్రం వేరే ఉంటాయి. నేను చెప్తాను. S1 వచ్చేసి 10 డిఫరెంట్ కలర్స్లో వస్తుంది. దోస్ ఆర్ ద 10 కలర్స్ S1 వస్తుంది. S1 మాత్రం ఓన్లీ పైన 5 కలర్స్లో మాత్రమే S1 వస్తుంది. మనకి ఇది యాంథ్రసైడ్ గ్రే అంటే మిడిల్ కలర్, ఇందులో మిడిల్ కలర్, అది మ్యాట్ బ్లాక్, ఇందులో లాస్ట్ కలర్. మనకి టాప్ పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చేసి టాప్ స్పీడ్ వచ్చేసి 150 km/h స్పీడ్లో అవుతుంది హైపర్ మోడ్లో. యాక్సిలరేషన్ కూడా హైపర్ మోడ్లో చాలా హై ఉంటుంది. 0 to 40 వితిన్ 3 secondsలో రీచ్ అవుతుంది. సో మీకు నేను వెహికల్ మొత్తం ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, లాస్ట్లో చూపిస్తాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు లాస్ట్లో అడగండి. ఓకేనా. మనకి బ్యాటరీ వచ్చేసి ఫూట్రెస్ దగ్గర బ్యాటరీ ఉంటుంది, బనానా షేప్డ్ బ్యాటరీలో. బ్యాటరీ కెపాసిటీ వచ్చేసి 3.97 kW బ్యాటరీ ఇచ్చారు. సో మనకి ఫుల్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి 0 నుంచి 100కి అవ్వడానికి మన కంపెనీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే పోర్టబుల్ ఛార్జర్తో, హోమ్ ఛార్జర్తో మనకు అప్రాక్సిమేట్గా 6.5 hours టైం పట్టింది 0 నుంచి 100కి అవ్వడానికి. అదే హైపర్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లో మనకి లెస్ దెన్ 1 hourలో ఫుల్ అయిపోతుంది 0 to 100. మనకి ఫుల్ అయింది అనుకోండి 181 km వరకు రేంజ్ చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఉన్న వెహికల్స్ అన్ని బీటా వర్షన్ వెహికల్స్. సో ఇంట్లో సాఫ్ట్వేర్ కంప్లీట్గా అప్డేట్ అవ్వలేదు. సో మీకు కొన్ని ఫీచర్స్ అనేవి డిజేబుల్ ఉన్నాయి ఈ వెహికల్లో. మీకు వచ్చే ఒరిజినల్ వెహికల్లో 100% ఫీచర్స్ వస్తాయి. సో ఆ ఫీచర్స్ డిసేబుల్ వల్ల మనకి రేంజ్ కూడా కొంచెం తక్కువ చూపిస్తుంది. సో అది మీకు వచ్చే ఒరిజినల్ వెహికల్లో 181 చూపిస్తుంది 100% ఛార్జ్కి. సో ఇవి మనకి 10 డిజిటల్ బటన్. ఇది లైట్ బటన్, లో బీమ్, హై బీమ్ అండ్ ఐకానిక్ స్మైలీ ల్యాంప్. ఇది క్రూజ్ కంట్రోల్ అండ్ రివర్స్ మోడ్. ఇది లెఫ్ట్ ఇండికేటర్, రైట్ ఇండికేటర్, హారన్ బటన్. 3 డ్రైవింగ్ మోడ్స్ ఉంటాయి మనకి, నార్మల్ మోడ్, స్పోర్ట్స్ మోడ్ అండ్ హైపర్ మోడ్. ఇది మోడ్ చేంజింగ్ బటన్. మీకు S1లో 2 మోడ్సే ఉంటాయి, నార్మల్ అండ్ స్పోర్ట్స్. మనకి నార్మల్ మోడ్లో 0 to 50 to 60 km స్పీడ్ వరకు వెళ్ళొచ్చు. స్పోర్ట్స్ మోడ్లో 0 to 90 km వరకు స్పీడ్కి వెళ్ళొచ్చు. హైపర్ మోడ్లో 0 to 115 km స్పీడ్ వరకు వెళ్ళొచ్చు. ఇది మోడ్ చేంజింగ్ బటన్. ఇది మనకేమో పవర్ ఆన్, పవర్ ఆఫ్ బటన్. ఇది వాల్యూమ్ డిక్రీజింగ్, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజింగ్. ఇది మనకి మ్యూజిక్లో ప్లే అండ్ పాజ్ బటన్. మనకి ఇది వచ్చేసి HMI స్క్రీన్, ఇది టచ్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే. మనకి హ్యూమన్ మెషిన్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. హ్యూమన్కి, యూజర్కి, మిషన్కి జరిగే ఇంటరాక్షన్ మొత్తం దీంతో అవుతుంది. సో అందుకే ఇది HMI స్క్రీన్. ఆన్ చేశాక చూపిస్తాను. మనకి 2 గ్లోవ్ బాక్సెస్ అంటే స్పెట్స్ కానీ, వ్యాలెట్స్ కానీ, మొబైల్స్ కానీ పెట్టుకోవచ్చు. ఇది మనకి USB ఛార్జర్, మొబైల్ ఛార్జింగ్ కోసం. ఇది మనకి 2 వాటర్ రెసిస్టెన్స్ స్పీకర్స్ ఉంటాయి. అంటే మ్యూజిక్ మనం వెహికల్ బ్లూటూత్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు సాంగ్ కూడా వినొచ్చు. ఇప్పుడు ప్లే చేయవచ్చా మీరు? దీంట్లో బ్లూటూత్ ఫెసిలిటీ డిజేబుల్ ఉంది. చెప్పే కదా ఈ బీటా వర్షన్లో కొన్ని ఫీచర్స్ అనేవి డిసేబుల్ ఉన్నాయి. మీకు బయట ఒక వెహికల్లో బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ ఉంది, అందులో సాంగ్స్ కూడా వినొచ్చు. మనకి జనరల్గా ఇన్కమింగ్ కాల్స్ వచ్చినా కూడా మనం కాల్స్ మాట్లాడవచ్చు. వాళ్ళు మాట్లాడేది మనకి స్పీకర్స్ నుంచి వినిపిస్తుంది, మనం మాట్లాడేది ఈ మైక్స్ నుంచి వాళ్ళకి వినిపిస్తుంది. మైక్స్ మనకి వెహికల్ వచ్చేసి మిడ్ మోటార్ డ్రైవ్ సిస్టమ్ అంటారు. మిడ్ మోటార్ డ్రైవ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే మోటార్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్లో ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండకుండా మిడిల్లో ఉంటుంది. సో దానివల్ల మనకి బ్యాలెన్సింగ్ ఈజీ అవుతుంది.
సో మీరు ఓల్డ్ చెతక్ చూసుంటారు, ఓల్డ్ చెతక్, బజాజ్ చెతక్, దానికి ఇంజన్ మొత్తం రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది కదా, మనం స్లిప్ చేయగానే రైట్ సైడ్ బెండ్ అయిన ఫీలింగ్ వస్తుంది, రైట్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ అవుట్ అయిన ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో ఈ వెహికల్ కాలేజ్ గర్ల్స్, లేడీస్ కూడా యూజ్ చేస్తారు కదా, సో దానికి వాళ్ళకి అందరికీ బ్యాలెన్సింగ్ ఈజీ అవడానికి మిడ్ మోటార్ డ్రైవ్ సిస్టమ్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మీకు వెహికల్ చూపిస్తుంది. మనకి త్రీ లాకింగ్ మోడ్స్ ఉంటాయి. అదేంటి యాప్ లాక్ ఉంటుంది, ప్రాక్సిమిటీ లాక్ ఉంటుంది, పాస్వర్డ్ లాక్ ఉంటుంది. సో మనకి బీటా వర్షన్ కాబట్టి మనకి యాప్ లాక్ అండ్ ప్రాక్సిమిటీ లాక్ ఇవ్వలేదు, ఓన్లీ పాస్వర్డ్ లాక్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు వెహికల్ పార్కింగ్ మోడ్లో ఉంది. పి అంటే పార్కింగ్ మోడ్. ఇది మనకి ఆఫ్లైన్ మ్యాప్స్ ఉంటాయి. ఇది మనకి బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి. ఇది మనకి బ్రైట్నెస్ డిక్రీజింగ్ అండ్ బ్రైట్నెస్ ఇంక్రీజింగ్. ఇది మనకి సౌండ్ సెట్టింగ్స్, అంటే సౌండ్ వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ బటన్తో కూడా వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మనకి డిస్ప్లే బటన్. డార్క్ మోడ్ అండ్ లైట్ మోడ్, అంటే థీమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇది అబౌట్ మనకి మొబైల్ అయితే ఎలా అయితే అబౌట్ ఉంటుందో ప్రజెంట్ వెహికల్ గురించి డిస్క్రిప్షన్. ఇది మనకి సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్, బీటా వర్షన్ ఉంది. ఇది సిస్టమ్ అప్డేట్, మన వెహికల్ వైఫైతో హాట్స్పాట్తో కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఏమైనా అప్డేట్స్ ఉంటే మనకు చెప్తుంది, అప్పుడు మనం అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది బూట్ స్పేస్ బటన్. ఈ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి ట్రంక్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది 36 లీటర్ కెపాసిటీ ఆఫ్ బూట్ స్పేస్. ఇందులో 2 హెల్మెట్స్ పడతాయి. మీడియం సైజ్ ఫుల్ ఫేస్డ్ హెల్మెట్స్ 2 పడతాయి. లాస్ట్ సైడ్ మాత్రం ఒకటి పడుతుంది. మీడియం సైజ్ ఫుల్ ఫేస్డ్ కూడా 2 పడతాయి. ఇందులో మనకి కంపెనీ వాళ్ళు ఒక హెల్మెట్ అండ్ ఒక పోర్టబుల్ ఛార్జర్ కంపెనీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఆ రెండు ఒకేసారి క్యారీ చేయొచ్చు, ఒక హెల్మెట్ అండ్ 1 పోర్టబుల్ ఛార్జర్. మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా దానివల్ల క్లోజ్ అవుతుంది, ట్రంక్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఇది మనకి ఛార్జింగ్ పోర్ట్. బోత్ హైపర్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్కి ఇదే పోర్ట్ యూజ్ చేస్తాం, హోమ్ ఛార్జింగ్ కూడా ఈ సేమ్ పోర్ట్ యూజ్ చేస్తాం. మనకి 95% ఆఫ్ కస్టమర్స్ దీని గురించి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు, దీనికి కూడా లాక్ ఉంటే బాగుంటుంది అని. సో మేము అది చెప్పాము టైర్ అథారిటీస్కి, ఇలా అనగానే వస్తుంది, ఆన్లో ఉన్న ఆఫ్లో ఉన్నా. సో దీని గురించి మేము ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చాము. మేబీ మీకు వచ్చే వెహికల్ ఈ చేంజెస్ అయ్యి వస్తుందేమో అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. దీని ఛార్జర్ తీసేటప్పుడు మాత్రం ఈ బటన్ ప్రెస్ చేసి తీయాలి. మీకు ఛార్జింగ్లో చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆ ఛార్జింగ్ హెడ్ అప్టర్లో అవుతుంది. ఇలా ప్రెస్ చేసి తీయాలి. ఇంకొకసారి వెహికల్ ఒకసారి ఫ్రంట్కి రండి. ఇవి డ్యూయల్ ప్రొజెక్టర్ ఎల్ఈడి ల్యాంప్. మీకు లైట్ బటన్ చెప్పాయి కదా, ఇది 1 టైం ప్రెస్ చేశారంటే లోపల ఉంటుంది. ఈ ఐకానిక్ స్మైలీ ల్యాంప్ రావాలి అంటే అదే ప్రెస్ చేసి హోల్డ్ చేయాలి 2 సెకండ్స్. హోల్డ్ చేస్తే ఐకానిక్ స్మైలీ ల్యాంప్ వస్తుంది. ఆఫ్ అవ్వాలన్నా కూడా మళ్ళీ ప్రెస్ చేసి హోల్డ్ చేయాలి 2 సెకండ్స్, మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఓన్లీ ఇది కావాలంటే డైరెక్ట్ హోల్డ్ చేయాలి 2 సెకండ్స్. రైట్, ఓన్లీ స్మైలీ. లో బీమ్ లైట్ డిఆర్ఎల్గా యూజ్ అవుతుంది. అంటే మనకి మోటార్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు డిఆర్ఎల్గా ఉంటుంది, అంటే డే రన్నింగ్ లైట్ కంటిన్యూస్గా ఆన్లో ఉంటుంది. వెహికల్ స్టార్ట్ అవ్వాలన్నప్పుడు స్టార్ట్ తీసేసి బ్రేక్ అప్లై చేయాలి. పవర్ బటన్ 1 టైం ప్రెస్ చేస్తే వెహికల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు పార్కింగ్ మోడ్లో నుంచి వెళ్ళిపోయింది వెహికల్, నార్మల్ మోడ్లో ఉంది. నార్మల్ మోడ్లో ఇప్పుడున్న ఛార్జింగ్కి మనకి 137 కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది రేంజ్. ఎంత ఉంది ఛార్జింగ్ ఇప్పుడు? 90 ఉంది. 90. మీకు చెప్పా కదా, ఇది బీటా వర్షన్ కాబట్టి మనకు 100 ఉంటే 151 చూపిస్తుంది. స్పోర్ట్స్ మోడ్లో 111 కిలోమీటర్స్ వరకు వెళ్ళొచ్చు. హైపర్ మోడ్లో 86 కిలోమీటర్స్ వరకు వెళ్ళొచ్చు. మళ్ళీ ప్రెస్ చేస్తే మళ్ళీ నార్మల్ మోడ్లోకి వస్తుంది. మీరు వెహికల్ వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు బ్రేక్స్ కంప్లీట్గా రిలీజ్ చేయాలి. కంప్లీట్గా రిలీజ్ చేస్తేనే వెహికల్ వెళ్తుంది, ఎందుకంటే దీని సెన్సార్స్ చాలా షార్ప్ ఉంటాయి. లైట్గా బ్రేక్ టచ్ చేసినా వెళ్ళదు. బ్రేక్ కంప్లీట్ రిలీజ్ ఇలా అంటే వెళ్తుంది. సో ఇది రివర్స్ మోడ్. వెహికల్ ఎప్పుడైతే ఆగున్నప్పుడు ఈ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే రివర్స్ మోడ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. జనరల్గా యాక్సిలేటర్ ఇలా ఇస్తాం కదా, రివర్స్ మోడ్లో ఇలా ఫ్రంట్కి ఇవ్వాలి, ఇలా ఫ్రంట్కి ఇస్తే వెళ్తుంది. ఇది లెఫ్ట్ ఇండికేటర్, రైట్ ఇండికేటర్. ఏ ఇండికేటర్ అయితే ఇచ్చారో మళ్ళీ అదే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఆఫ్ అవుతుంది. లెఫ్ట్ ఇండికేటర్ అన్నాక మళ్ళీ రైట్ ఇండికేటర్ చేస్తే రైట్ ఆన్ అవుతుంది. మళ్ళీ రైట్ ఇండికేటర్ ప్రెస్ చేస్తే ఆఫ్ అవుతుంది. హారన్ మాత్రం మీరు ఒకటి బయట ట్రై చేయండి, టేస్ట్ చేయండి. సైడ్ స్టాండ్ వేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది మోటార్, పార్కింగ్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. క్రూజ్ కంట్రోల్ ఉందా దీనికి? ఉంది. ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఉన్న వెహికల్కి యాక్టివేట్ లేదు అది. హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్
హిల్ హోల్డ్ కూడా లేదా? బయట ఒక వెహికల్కి ఉన్నట్టు ఉందా? చూడండి అడగండి, వాళ్ళు చెప్తారు, టెస్ట్ డ్రైవ్ వాళ్ళు చెప్తారు. మెయింటెనెన్స్ ఏముంటుంది మనకి, దీనికి మెయింటెనెన్స్ అనేది ఏమి ఉండదు సార్. జనరల్గా మనకి వస్తే చిన్న చిన్న సాఫ్ట్వేర్ ఇష్యూస్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ రావచ్చు, మ్యాక్సిమం రావు. ఇన్ కేస్ వస్తే మీకు యాప్లో సర్వీస్ టెక్నీషియన్స్ నెంబర్స్ ఉంటాయి మీ ఏరియాలో, మీ పిన్ కోడ్లో ఉన్నవి. వాళ్ళకి కాల్ చేస్తే విత్ హోమ్ సర్వీస్ ఇస్తారు, రోడ్ సైడ్ అసిస్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది. మనకి అలా లేదు, ఏమైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇష్యూస్ కానీ ఏమైనా బటన్స్ పని చేయకపోవడం కానీ అలా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వస్తే మీరు కస్టమర్ కేర్ నెంబర్లో మీకు యాప్లో సర్వీస్ టెక్నీషియన్స్ నెంబర్స్ ఇస్తారు. వాళ్ళ మీ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళకి కాల్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి హోమ్ సర్వీస్ ఇస్తారు. ఇన్ కేసు వెళ్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా మీకు వెహికల్ మధ్యలో బ్రేక్ డౌన్ అయినప్పుడు మీకు రోడ్ సైడ్ అసిస్టెన్స్ కూడా ఉంది. విత్ ఇన్ 20 to 15 minutesలో మిమ్మల్ని రీచ్ అవుతారు. డెమో ఓకే అయితే మీరు టెస్ట్ డ్రైవ్కి వెళ్ళొచ్చు. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే నేను చెప్తాను. మనకి బ్యాటరీ లైఫ్ టైం వచ్చేసి 7 years లైఫ్ ఇచ్చారు. 3 years or 40,000 kilometers విచ్ ఎవర్ ఇస్ ఎర్లీ, అది వారంటీ వచ్చేసి 3 years or 40,000 kilometers విచ్ ఎవర్ ఇస్ ఎర్లీ. జునై మనకి వాటర్ ప్రూఫ్ మొత్తం, ఇది కూడా వాటర్ ప్రూఫ్, మైక్ కూడా వాటర్ ప్రూఫ్, అన్ని వాటర్ ప్రూఫ్. మనకి ఓన్లీ స్పీకర్స్ మాత్రమే వాటర్ రెసిస్టెంట్, అంటే ఒక పర్టికులర్ స్టేజ్ వరకు మనకి, అంటే రైన్కి హెవీ రైన్కి కూడా ఏమవ్వదు. మనకి ఓన్లీ ఇది ఒకటే వాటర్ రెసిస్టెంట్, మిగతా మోటార్ మనకి బ్యాటరీ అంతా వాటర్ ప్రూఫ్. స్క్రీన్ కూడా ప్రూఫా? స్క్రీన్ కూడా వాటర్ ప్రూఫ్. మనకి కంటిన్యూస్గా ఇంట్లో వాటర్ ఇలా పడతాయి తప్ప జనరల్గా హెవీ రైన్కి దేనికి మనకి స్పీకర్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అవ్వవు. వాషింగ్ అప్పుడు వాటర్ కొట్టొద్దు. మనకి జనరల్గా మనం కస్టమర్స్కి ఏం ప్రిఫర్ చేస్తున్నామంటే బయట సర్వీస్ స్టేషన్లో నాన్ ప్రిఫరబుల్ చెప్తున్నాం, ఎందుకంటే అన్ని వాటర్ ప్రూఫే. కాకపోతే ఆ వాటర్ ప్రెజరైజ్డ్ వాటర్ కదా, సో దానికి సెన్సార్ చిన్న సెన్సార్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో అందుకని మేము హోమ్ మన ఇంట్లో పైప్తో మాత్రం వాష్ చేసుకోవచ్చు. జనరల్గా ప్రెషర్ వాష్ చేస్తే వాటర్ బ్యాటరీకి మోటార్కి ఏం అవ్వదు, కాకపోతే సెన్సార్స్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. రిస్క్ ఉంది. అవి డ్యామేజ్ అయితే మళ్ళీ ఏ సెన్సార్ డ్యామేజ్ అయిందో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము. మళ్ళీ సర్వీస్ టెక్నీషియన్ వచ్చి ఆ సెన్సార్ రీప్లేస్ చేయాలి. ఓకే అయితే టెస్ట్ డ్రైవ్కి వెళ్ళొచ్చు. So this is the color palette, the display over here. Top 5 are the common colors available for both S1 and S1 Pro, whereas the bottom 5 colors are exclusively available only for the S1 Pro. Yellow, jet black, red, sky blue and white. These 5 are available in both variants: silver, pink, matte grey, matte blue, matte black for S1 Pro. Stay tuned guys, a lot more videos are going to come up on this channel about delivery process and everything possible about the Ola, from service to maintenance. Until next time. Let me open up your dream. We were ordering some treats.